ضوابطیں اور مشکلات اور سختیاں جھیلی ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میاں نواز شریف، انہوں نے جیلیں کاٹی، ہتھکڑیاں لگوائیں، اپنی بیٹی کو اپنے سامنے ان کو گرفتار کیا گیا، ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ جلا وطنی اختیار کی، اور آج وہ وطن واپس آئے ہیں۔ اپنے آپ کو انہوں نے قانون کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ تیسری بات، حکومتیں گرائی گئیں، کسی کی نہیں بلکہ نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا 2017 میں۔ صرف وفاق کی حکومت نہیں بلکہ بلوچستان کی حکومت بھی جو اچھا بھلا کام کر رہی تھی اس کا بھی تختہ الٹ دیا گیا نواز شریف کی مخالفت میں، نواز شریف کی دشمنی میں۔ کسی اور صوبے کی حکومت نہیں گرائی گئی تھی 2017-18 میں، صرف نواز شریف کی حکومت اور بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت، تاکہ یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 5 سال 6 سال کے بعد پاکستان آج کہاں کھڑا ہے۔ اور اگر نواز شریف یہ چاہتے تو کے پی میں جب 2013 کے الیکشن کے بعد وہاں پر باقی پارٹی کے ساتھ مل کر اپنی ایک مخلوط حکومت بنا سکتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف اس کا انکار کیا بلکہ کہا کہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس کو موقع ملنا چاہیے اور وہ وہاں پر اپنی جو بھی اس کی کیپیسٹی ہے عوام کی خدمت کرے۔ مگر یہ کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ تحریک انصاف جو اس وقت تھی وہ تحریک تباہی بن جائے گی اور پورے پاکستان میں تباہی پھیلا دے گی۔ لہٰذا 9 فروری کے جو اعلیٰ کار ہیں ان کی سہولت کاری میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ 9 مئی 2023 کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب اس ملک کی خلاف سازش کی گئی، غداری کی گئی اور فوج میں تختہ الٹنے کی ایک بھیانک کوشش کی گئی جس کی پوری پاکستان میں اس کو کنڈیم کیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ غداری نہ ڈیموکریسی برداشت کرتی ہے، ڈکٹیٹرشپ تو برداشت کرتی نہیں جہاں دنیا میں ڈکٹیٹرشپ ہے۔ لہٰذا یہ وہ معاملات ہیں۔ آج اگر کرپشن، چاہے وہ خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی کا ان کو ذرا آنے دیں، گھڑی کا معاملہ ہو جس کی جعلی رسیدیں پیش کی گئیں، جعلی رسیدیں، جھوٹ بولا گیا ہو اور دن رات قوم کو گمراہ کیا گیا، آج وقت آ گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ میاں نواز شریف کی قیادت میں میدان میں اتریں گے اور پاکستان کی جو یوتھ ہے، پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے، بچے اور بچیاں، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن مہیا کرنے کے لیے، ان کو دوبارہ لیپ ٹاپ ان کے ہاتھوں میں تھمانے کے لیے اور ان کو عزت اور وقار کے ساتھ جابز پاکستان کے اندر اور باہر مہیا کرنے کے لیے، ان کروڑوں نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے نواز شریف انشاءاللہ الیکشن کیمپین میں بھرپور اپنا پروگرام کا اعلان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تمام دوسرے جڑے ہوئے طبقات کے لیے انشاءاللہ ہم اپنا منشور لے کے آئیں گے جو کہ دوبارہ اسی سفر کی نشاندہی کرے گا جس کا خاتمہ نواز شریف کے دور میں کیا گیا بدقسمتی سے۔ اس کا یہ 5-6 سال جو ضائع ہو گئے، تباہ ہو گئے اس ملک کے،
वो दोबारा उसका आगाज होगा। साहब ये बताएं कि आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होंगे? जी, इलेक्शन बिल्कुल बर वक्त होने चाहिए, कानून की भी यही मंशा है, और अब मैं समझता हूँ कि जमहूरी तकाज़ों का भी यही मंशा है कि हमें इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर हर सूरत होनी चाहिए। अच्छा बताइएगा कि चाहमगोइयाँ दोबारा हैं कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे, बतौर पार्टी के सदर आप इसको कैसा देखते हैं, और क्या ये तकाजा है कि इलेक्शन बिल्कुल बर वक्त होने चाहिए, और मुस्लिम लीग को इससे कितना फ़ायदा है, जैसे कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की मैंने बात कर दी कि आज मैं इस अदालत में हाज़िर हुआ हूँ इंसाफ की तलाश में। मियाँ नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में हाज़िर होंगे इंसाफ की तलाश में। इससे ज़्यादा हमारी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकती है। रही बात इलेक्शन की, वो मैं इसका जवाब दे चुका हूँ कि वो एक मिनट उस्मान एक मिनट बिलाल बात। ये सब ये बताएं, तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, और आप कह रहे हैं कि ये है, आप भी पेश हो रहे हैं, मियां साहब भी पेश हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है? जब बनी गाला के घर को, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर बनाया गया था, उसको आउट ऑफ द वे जाकर साकिब निसार साहब ने उसको इजाज़त दी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी। और उसके साथ मुल्का जो कच्ची आबादियाँ, उनको मिसमार कर दिया गया। गरीबों और वहाँ पर ना जाने एक वक्त की रोटी की तलाश में झुग्गियों में रहने वाले, उनके घरों को तो मिसमार कर दिया गया कि जनाब ये गैर कानूनी है। और एक आलीशान महल जो 300 कनाल के ऊपर वो मुहित था, उसको जनाब कहा गया कि ये बिल्कुल हलाल है। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मैं आज यहाँ पर पेश हो रहा हूँ, नवाज शरीफ इस्लामाबाद में पेश हो रहे हैं। जी उमर, एक तरफ आपके बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पेश हो रहे हैं, दूसरी जानिब आप यहाँ पर अदालत में पेश हो रहे हैं। इलेक्शन के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों तैयार? पूरी तैयारी के साथ हम इलेक्शन कैंपेन में दाखिल होने वाले हैं, उसकी पूरी तैयारी है। हमने दरख्वास्तें मांगी थी, अब वो हज़ारों दरख्वास्तें आ चुकी हैं टिकट्स के लिए। अब पार्लियामेंट बोर्ड तश्कील में वो तश्कील दिया जा चुका है, और इंशाअल्लाह वो हम एक्सरसाइज करके हम इलेक्शन कैंपेन में निकल जाएंगे। एक मिनट ये सब आप ये तमाम जमातें और ख़ुसूसन मुस्लिम लीग के ये कहने कि 2018 में जो है बाकायदा कौम के साथ जुल्म किया गया, आपका एक दावा है? नहीं, दावा नहीं, ये हकीकत है। मुझे बताएं कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा गया। अकामे के ऊपर पनामा का नामो निशान नहीं, और अकामा ढूंढ के पता नहीं कौन सी वो ब्लैक डिक्शनरी, वो ब्लैक डे था पाकिस्तान की इंसाफ की तारीख में, अदालत की तारीख में, कि ब्लैक डिक्शनरी से अपनी मर्जी की वो उन्होंने उसकी निकाली वोकैबुलरी और उसका फैसला दे दिया। वो ब्लैक डे था पाकिस्तान की तारीख में। शहबाज शरीफ मीडिया से